تمہارا نام زندہ رہے گا. آج دیکھیں ہم دور نہیں جاتے، تنجور کے مضافات کے اندر اور تنجور کے مبارک شہر کے اندر جتنے بھی قبرستان ہیں ہم جاتے ہیں، کسی قبر کے اوپر چاہے دن کو جائیں یا رات کو جائیں، اتفاقی طور پہ کسی قبر کے اوپر بھی قرآن کی تلاوت نظر نہیں آئے. کیا نظر آئے گی؟ یہ اگر کوئی کراتا ہے کسی کو بلا کر وہ تو عجیب اور علیحدہ بات ہے، لیکن اگر ہم چلے جائیں اور کوئی بندہ شنائی مان کے وہاں پہ بیٹھا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، حدیث مصطفیٰ کی تلاوت کر رہا ہو، یقیناً نظر نہیں آئے گا. کیا وجہ ہے؟ سب نے زندگی کو رائگاں اور بیکار گزار دی ہے. اگر زندگی کا مقصد کو حاصل کیا ہے پھر رات کے 12 بجے بھی ہم چلے جائیں، دھوبی گھاٹ لاہور شہر کے اندر دادا کی مزار پہ چلے جائیں، چاہے دن ہو یا رات ہو، دادا کے مزار پہ قرآن کی تلاوت. کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے نا، انہوں نے زندگی کو آباد کیا، زندگی کو آباد کیا ہے. اللہ نے ان کو ایمان کی دولت بھی عطا فرمائی، اللہ نے تقوی کی دولت بھی عطا فرمائی، پھر انہوں نے مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور ایسی زندگی گزار کے گئے ہیں. تقریباً کم و بیش 979 سال کا عرصہ ہو چکا. داتا میری تو زمین کے نیچے ہیں لیکن داتا کا ذکر زمین کے اوپر آج بھی زندہ ہے. حضرت گرامی ابو کریم علیہ السلام کی ذات مبارکات کے غلاموں، بات یہ ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد گرامی فرمایا ھذا صراط مستقیم، فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے. کون سا؟ وکونوا مع الصادقین. سب سے پہلے دامن میں ایمان ہو اور پھر اس کے بعد تقوی ہو. جو کچھ سیکھا، جو کچھ سکھایا، ہر بندہ عمل کرتا جائے. اگر ہم نے کسی کتاب کے اندر، قرآن مجید کے اندر، حدیث مصطفیٰ کے اندر پڑھا کہ جو بندہ نماز پڑھے گا یہ ثواب ہوگا، روزہ رکھے گا یہ جزا ہوگی، حج کرے گا اللہ یہ اجر عطا فرمائے گا، زکات دے گا مالک یہ کچھ عطا فرمائے گا، جیسے ہم پڑھتے جاتے ہیں اگر اس کے مطابق زندگی کو ڈھالتے جائیں گے، اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر تمہارے پاس تقویٰ بھی آ گیا ہے، ایمان کی دولت بھی آ گئی ہے. پھر تم کسی شاہکار راتوں کی تقلید کے شاہکار کے دعوت کے اندر تم جا کے پڑھا رہے ہو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے دعوت گیر ہونا تمہارا کام ہے. میں رب ہو کے اعلان کرتا ہوں ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے. یہی کون سا راستہ ہے؟ اللہ والوں کے پیچھے چلنا کون سا راستہ ہے؟ سیدھا راستہ ہے. اور سیدھا راستہ جہاں کہاں جاتا ہے؟ سیدھے راستے کے بعد چلتے رہیں گے تو پھر اس کی آخری منزل جو ہے وہ چوکھٹ مصطفیٰ ہے. حضرت گرامی محبوب کریم علیہ السلام کی ذات مبارکات کے غلاموں، اسی وجہ سے یہاں پہ فرمایا گیا کہ اگر تم صراط مستقیم کے اوپر نہیں چلو گے، کامل کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دو گے تو پھر ہوگا کیا؟ فلا یصدنکم الشیطان، فرمایا شیطان تمہیں راستے کے اندر روک لے گا. ایمان بھی موجود ہے، تقویٰ بھی موجود ہے، خزانے تو موجود ہیں لیکن خزانے کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے. شیطان کے دجل و فریب سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، سچوں کے ساتھ ہونا ہمارا کام ہے. اللہ ہر حملے سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. سبحان اللہ. اب آپ گرامی حضور نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات کے غلاموں، معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ایک لوگوں کا ذکر، اللہ والوں کا ذکر، اہل اللہ کا ذکر قرآن مجید کے اندر سنہری مبارک الفاظ کے ساتھ ذکر کر کے امت مسلمان کو سمجھانے کی توفیق بخشی ہے. میرے مالک نے فرمایا اگر تمہارے دامن کے اندر ایمان کی دولت، تقویٰ کا خزانہ ہے، خزانے کو کسی کامل کے ہاتھ میں دے کے اس کی حفاظت کرا لینا، اللہ تمہارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے گا، اللہ تقوی کے بھی ساتھ میں آ کر حفاظت فرمائے گا. آباب گرامی حضور نبی رحمت آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، بات یہ ہے کہ اہل اللہ کے پاک قدموں کے اندر جب بندہ آ جاتا ہے، رب کے نیک بندوں کے کامل کے ہاتھ میں جب ہاتھ دے دیتا ہے، بندہ جتنا گندا ہو، سیاہکار ہو، بدکار ہو، یقیناً وہ بندہ قیامت کے دن میرا اللہ حسن یار کا صدقہ ضرور پھیلاتا تھا. اگر اس کی آپ کو اتنے الفاظ بندہ سمجھ نہ آئے تو پھر ہم چلتے ہیں ریلوے اسٹیشن کے اوپر. جناب عالم تصورات کے اندر جو سب سے آگے
جو बोगी होती है जिसको हम इंजन कहते हैं, तो उसके पास जितने भी डब्बे होते हैं सारे के सारे जुड़े होते हैं। अगर किसी का वास्ता इंजन के साथ कट जाए, जहां खड़ा है वही खड़ा रहेगा। अगर इंजन के साथ हम सारी की सारी बोगियों का और उन तमाम तर डब्बों का और उन तमाम तर सेक्शन का अगर ताल्लुक होगा, राब्ता होगा, कनेक्ट होगा, अगर उनके साथ एक खूबसूरत मजबूत ताल्लुक जितना होगा, जहां डब्बा जाएगा और जहां इंजन जाएगा वहां डब्बे जाएंगे। ये भी देखा जाएगा कि इंजन जो है वो खूबसूरत है, डब्बे जो है रंग रोगन नहीं है, इसकी सीटें खराब है, इसकी जनाबे वाला सत्यानाश हो चुका है। हजरात वो जैसे भी होंगे डब्बे, इंजन मजबूत होगा तो मंजिल मकसूद के साथ को ले जाएंगे। हम यही कहते हैं अहले सुन्नत के हजरात, यही कहते हैं अपने स्टेजों के ऊपर, हम कहते हैं हम जितने भी गंदे होंगे, हम जितने भी सियाहकार होंगे, हम जितने भी बदकार होंगे, कोशिश करें बंदा बदकारी के करीब न जाए, सियाहकारी के करीब न जाए, बंदा बेनमाजी न पढ़े, कुरान की तिलावत का तर्क न करे। लेकिन अगर बतकाज़ा बशरियत अगर कोई गुनाह करने के अंदर आ भी जाता है, जितना मजबूत रेलवे स्टेशन के ऊपर खड़े होकर उस पटरी के ऊपर चलने वाली रेल का इंजन मजबूत होगा, अगर पिछले डब्बों का अगर उनके साथ कनेक्ट बहाल होगा, रास्ता कायम होगा, नहीं देखा जाएगा गंदे हैं, सियाहकार हैं, बदकार हैं, सीटें खराब हैं, इसकी शक्ल देखने के काबिल नहीं है। अल्लाह फरमाएगा हुस्न यार का सदका तुम भी जन्नत में चलेगा। लेकिन मकसद ये है, बात करने का मकसद ये है कि हमारा ताल्लुक, हमारा हाथ तो किसी कामिल के हाथ में होना। अगर हमारा हाथ हुजूर दाता के जिगरी के हाथ में हो, क्या है तो सुभान अल्लाह। अगर हमारा हाथ हुजूर गौसुल वरा के हाथ में हो, अगर हमारा हाथ मुजद्दिद अल-फ़ैज़ानी के हाथ में हो, इमाम रब्बानी के हाथ में हो, मौला अली के हाथ में हो, इमाम हसन हुसैन के हाथ में हो, खुदा की इज्जत की कसम ना इधर जलील होंगे ना आखिरत के अंदर रुसवा होंगे। अब आप इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह, अगर मैं इनका तारुफ कराऊं तो यकीनन इस जुम्मे का किताब इस तारुफ पर हो जाएगा। लेकिन इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह बिल्कुल मुख्तसर अल्फाज के अंदर समझ ले, ये वो हैं जिन्होंने आलम अरवाह के अंदर, रूह के दौर के अंदर अल्लाह के पाक पैगंबर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम के साथ इनको गुफ्तगू करने का शर्फ मिला था। ये है इमाम ग़ज़ाली अलैहि रहमत। और फिर अपनी तफसीली की थी आलम अरवाह के अंदर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इमाम ग़ज़ाली की रूह की कंधे के ऊपर हाथ रख के फरमाया था, फरमाया ग़ज़ाली मैं तुम्हें कहता हूँ अल्लाह के पाक पैगंबर के साथ गुफ्तगू करो। उस इमाम ग़ज़ाली की इज्जत अज़मत का क्या आलम होगा। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह तआला अलैह अहसनुल क़सस किताब का नाम है, उसके अंदर फरमाते हैं, और अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी तस्नीफ नुज़ातुल मजालिस के अंदर इस वाक़े को नक़ल फरमाते हैं। वो फरमाते हैं बात ये है कि अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में फरमाया सबसे पहले दौलत ईमान को हासिल करना, फिर खजाना तक़वा को हासिल करना, बाद में वक़ूलू मासालिकीन, इन दोनों खजानों को दामन में लेकर किसी सच्चे के दामनगीर हो जाना। वक़ूलू मासालिकीन, सच्चों के साथ हो जाना, अहलुल्लाह के क़ल्ब में आ जाना। फिर बात ये है, इमाम ग़ज़ाली अलैहि रहमत फरमाते हैं कुरान जो है ये सारों के लिए सरापे हिदायत बन के आया है। कुरान सारों के लिए, खलकत इंसानियत के लिए शिफा, रहमत, बरकत, उल्फत, चाहत, ये खैरात ना फरमाने आया है ज़माने को कि तुम्हें जिस मोड़ के ऊपर, जिस मामले के अंदर भी परेशानी हो जाए, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, कुरान के करीब तुम्हारा आना काम है, अल्लाह सारे फिक्र कामों को बचा देगा। हज़रत नबी महबूब करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों इमाम ग़ज़ाली अलैहि फरमाते हैं, वो फरमाते हैं बात यह है कि अगर दौलत ईमान और खजाना तक़वा को हासिल करके अल्लाह वालों के करीब सिर्फ इंसान आ जाए तो अल्लाह उसकी भी बीवी बना देता है। कहते हैं अगर जानवर आ जाए तो अल्लाह उनको भी जन्नती बना देता है। आपने मेरे जुमले को गौर भी फरमाया। हालांकि कुरान मजीद के जितने अहकाम हैं इनका मुकल्लफ मुसलमान है, इंसान है। नमाज मुसलमान में फर्ज है, जानवरों में फर्ज नहीं है। ज़कात मुसलमानों में फर्ज है, अगर साहिब इस्तिताअत है तो, जानवरों में फर्ज नहीं है। कुरान की तिलावत का हुक्म मुसलमानों को है, जानवरों को नहीं है। रोजे का हुक्म साल के बाद हर मुसलमान आकिल बालिग मुसलमान को है, जानवरों को नहीं है। लेकिन कुरान अपने दामन के अंदर इतनी बरकतें रखता है। इमाम ग़ज़ाली ने फरमाते हैं, फरमाते हैं वक़ूलू मा'अस-सादिक़ीन के साथ, अगर जानवर भी सच्चे लोगों के
अल्लाह उसको भी जन्नत अता फरमा देता है, अल्लाह उसको भी जन्नत अता फरमा देता है। हज़रत गिरामी अगर मैं इसके बाद तफसीली गुफ्तगू करूं, यकीनन वक्त कलील है और ये बात बहुत तवील है, मैं इसको समेट नहीं पाऊंगा। बहरहाल बात ये है, हज़रत गिरामी इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि वो फरमाते हैं कि यकून फिल जन्नत असहाबुल कहफ यकून फिल जन्नत सबअन अशियाअन मिन गैर जिन्स बनी आदम। फरमाया आदम की औलाद की जिन्स के अलावा 7 चीजें ऐसी हैं जो जिनसे आदम के साथ ताल्लुक नहीं रखती, आदम के औलाद के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फरमाते हैं वो भी जन्नत में जाएंगे। वो भी औलाद आदम के साथ ताल्लुक, इंसानियत के साथ कोई ताल्लुक, वो मुसलमान नहीं है, वो मोमिन नहीं है, वो इंसान भी नहीं है, हिंदू नहीं है, सिख भी नहीं है, वो इंसानियत के साथ उनका ताल्लुक भी नहीं है, लेकिन चीजें साथ हैं। वो फरमाते हैं यकून फिल जन्नत, वो भी सारी की सारी जन्नत के अंदर जाएंगे। मैं 7 चीजों के ऊपर जिक्र तो नहीं कर पाऊंगा। बहरहाल इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि वो फरमाते हैं वक़ल को असहाबुल कहफ, फरमाते हैं असहाबुल कहफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। पहली चीज इंसान में से क्या है? वक़ल को असहाबुल कहफ, फरमाया असहाबुल कहफ का कुत्ता जन्नत में चला जाएगा। और फिर आपने इरशाद गिरामी फरमाया वज़े याकूब अलैहिस्सलाम का भेड़िया भी जन्नत में जाएगा। वह हिमार और ईसा जनाब सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का गधा भी जन्नत में जाएगा। गधा खोता, एक तरफ खोता है, दूसरी तरफ कुत्ता है, तीसरी तरफ भेड़िया है। इनमें से कोई नमाजी नहीं है, कोई रोजेदार नहीं है, कोई हज करने वाला नहीं है, कोई इशराक चार्ज करने वाला नहीं है, कोई जुम्मा पढ़ने वाला नहीं है, कोई ईद की नमाज पढ़ने वाला नहीं है, कोई कुरान की तिलावत करने वाला नहीं है। इंसानियत के साथ इनमें से किसी का भी कोई ताल्लुक नहीं है। और मैंने कुत्ते से पूछा, और सहाबे काल का कुत्ता, तू जात का कुत्ता है, नस्ल का कुत्ता है। खोते से पूछा कि तू जात का खोता है, 4 टांगों वाला गधा है, और तू भी जन्नत में जाएगा। असहाबे काल का कुत्ता, तू भी जन्नत में जाएगा। और याकूब अलैहिस्सलाम का भेड़ा, तू भी जन्नत में जाएगा। वजह क्या है? कहा क्या वजह होनी चाहिए? हमने कहा हमने तुझे पढ़ा था, जो नमाजी होगा वो जन्नत में जाएगा, जो कुरान पढ़ने वाला होगा वो जन्नत में जाएगा, जो हज करने वाला होगा, गुनाहों से पाक होके आता है वो भी जन्नत में जाएगा, जो ज़कात अदा करेगा इस नियत के साथ वो भी जन्नत में जाएगा, जो सदका खैरात करने वाला होगा वो भी जन्नत में जाएगा। कुत्ता ना तुमने कुरान पढ़ा, ना नमाज पढ़ी, ना रोजा रखा, ना हज किया, ना ज़कात अदा किया, बेनमाजी तू है, कुरान की तिलावत ना करने वाला तू है, ज़कात अदा ना करने वाला तू है, और तू जन्नत में जाएगा। कहा होश के बात कर, होश से बात कर, मौलवी अपने अकल का इलाज कर। लाजमी नहीं है कि जन्नत में जाने के लिए नमाजें मौजूद हों, नहीं समझिएगा, लाजमी नहीं है कि जन्नत में जाने के लिए ये निसाब है, नमाज पढ़ोगे तो जन्नत में जाओगे, रोजा रखोगे तो जन्नत में जाओगे, कुरान पढ़ोगे तो जन्नत में जाओगे, अगर सदका खैरात करोगे तो जन्नत में जाओगे। कहा ये निसाब तुमने कहाँ से पढ़ा? हमने कहा हमने कुरान और हदीस के अंदर पढ़ा। कहा अगर कुरान और हदीस के अंदर पढ़ा है तो फिर उस कुरान के अंदर ये भी है वकूनू मास्सादिकीन, जो सच्चों के साथ हो जाता है। और अगर जात को नहीं देखता, अल्लाह शक्ल को नहीं देखता, अल्लाह अकल को नहीं देखता, जात का कुत्ता क्यों न हो, जात का खोता क्यों न हो, अल्लाह ने फरमाया ना तुम्हारी नस्ल नहीं देखूंगा, तुम्हारा रंग नहीं देखूंगा, तुम्हारी जात पात नहीं देखूंगा, ये देखूंगा जो मेरे रब के, मैं रब के नेक बंदों के करीब आ गया। जात का कुत्ता होगा वो भी जन्नत में जाएगा, जात का खोता होगा वो भी जन्नत में जाएगा। अगर इस बात के साथ आपको इत्तेफाक हो तो सुभान अल्लाह फरमा दे। हज़रत गिरामी क़यामत के दिन तवज्जो मेरी तरफ रहे, राजी बातें होती रहती है, तवज्जो मेरी तरफ रहे, वकूनू मास्सादिकीन, सभी को समझ आ रही है। अगर अकल सलीम हो, तवज्जो मौजूद हो, हुजूर के बयानों को समझ आती है, फरमाया वकूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। हज़रत से बात ये साबित हुई, कुत्ते से पूछा गया तू नमाज नहीं पढ़ता? कहा क्या हो गया, नमाज नहीं पढ़ता तो मैं कुत्ता हूँ ना? नहीं समझ आई बात? मैं कुत्ता हूँ, नहीं पढ़ता तो क्या हो गया? नमाज मुसलमान के पास है, कुत्ते के पास नहीं है। बहुत बड़ी बात की है मैंने। हज़रत इन बातों के ऊपर कंट्रोल भी बड़ा होता है और इन बातों के ऊपर पाबंदी भी पूरी होती है। इतना साफ जुमले रब ने मुस्तफा का गुलाम बनाया है तो यजीद का छोड़ा बनाया है। हुसैन ने
ہو سکتا، مصطفیٰ کریم کی ذات کا کردار ہو سکتا ہے۔ نماز پڑھنی ہوگی، نماز اور نماز کیسے فرض ہے مسلمان پہ؟ مسلمان پہ کیا ہے؟ نماز فرض ہے۔ کتے پہ فرض ہے، کھوتے پہ فرض ہے، بھیڑی پہ فرض ہے۔ حضرات گرامی، محبوب کریم علیہ السلام کی ذات و برکات کے غلاموں، بات یہ ہے نسبت اچھی ہو جنت کا ملنا مشکل نہیں ہے۔ نسبت اچھی ہو جنت کا ملنا مشکل نہیں ہے۔ نسبت اچھی ہو بشرط کیونکہ قرآن مجید نے پہلے فرما دیا، فرمایا اگر تمہارے دامن کے اندر دولت ایمان بھی ہے اور خزانہ تقویٰ بھی ہے، یہ دو خزانے موجود ہیں، لیکن ان خزانوں کو سنبھالنے کے لیے، ان کی پہرے داری کے لیے، ان کو اپنے پاس محفوظ رکھنے کے لیے پہرے دار کی ضرورت ہے۔ پہرے دار کون ہے؟ فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، رب کے نیک بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اور آگے قرآن مجید کے اندر ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مالک و مولا، اگر ہم ان چیزوں کی موجودگی کے اندر، ایمان اور تقویٰ کی موجودگی کے اندر، اگر ہم اہل اللہ کی پاک صحبت کے اندر آ جائیں گے، انعام کیا ہوگا؟ اللہ کریم نے 25ویں پارے کے اندر ارشاد گرامی فرمایا، سورۃ الزخرف شریف آیت نمبر 63، میرے مالک نے فرمایا ھذا صراط مستقیم، اگر تم دولت ایمان اور خزانہ تقویٰ کو لے کر اہل اللہ کی صحبت میں آ جاؤ گے، میں رات ہو کے اعلان کرتا ہوں ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہی کیا ہے؟ سیدھا راستہ ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ایمان بھی مضبوط ہو گیا، تقویٰ بھی موجود ہے، دونوں بے مثل و بے مثال دولتیں موجود ہیں۔ اگر اہل اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کی خزانے کی اگر حفاظت کریں گے، رب خدا ہو کے کہتا ہے یہ سیدھا راستہ ہے، چلتے رہنا، ایک نہ ایک دن چوکھٹ مصطفیٰ پہ پہنچ جاؤ۔ یہی تو وجہ ہے نا، میں یہاں پہ ھذا صراط مستقیم، ھذا اس میں اشارہ ہے، فرمایا یہ صراط مستقیم مشار الیہ ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ راستہ سیدھا راستہ ہے۔ تو میں یہاں پہ رک کے ہماری جماعت کے عظیم عالم دین، مفکر اسلام، کنز العلماء، علامہ ڈاکٹر اشرف حاصل جلالی کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی مومنانہ فراست دیکھیں، انہوں نے اپنی تحریک کا نام بھی رکھا ہے صراط مستقیم۔ کیا نام رکھا؟ صراط مستقیم، معنی کیا ہے؟ سیدھا راستہ۔ میں اگر ہم اس راستے کے اوپر چلتے رہیں گے وقت تو لگے گا، لیکن اس کی جو آخر منزل ہے وہ چوکھٹ مصطفیٰ ہے۔ بولو وہ کون سی ہے؟ چوکھٹ مصطفیٰ ہے۔ قرآن کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پاک و فرامین کے اوپر بھی عمل ہو جائے گا، اور ہمارا خزانہ بھی محفوظ ہو جائے گا، داتا کی نگری بھی مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین میری اور آپ کی مبارک حاضری کو بارگاہ عالیہ کے اندر شرف قبول عطا فرمائے۔ جتنے حضور کے غلام تشریف لے آئے ہیں شروع سے لے کر اخیر تک، اللہ رب العالمین ہم سب کو نمازوں کی پابندی کا جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین مرنے سے پہلے سیدہ زہرا کے بابے کی نالین کا صدقہ توفیق توبہ بھی عطا فرمائے، بوقت موت کلمہ طیبہ کی پاک سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔